ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, 31 ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ 1 ਨੂੰ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟਰ 28 ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਿਥि 31 रहेगी ਜਾਂ फिर 1? जय सिया राम, जय माता की। दिवाली की आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आपको, आपके परिवार को, आपके चैनल के जितने भी सदस्य हैं, पूरी टीम को मैं आपको बधाई देता हूं। ये पर्व हम हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाते हैं। इस पिछली पूर्णमासी से लेकर के अगली नानक जयंती तक हम इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं और घर घर में जा कर के दीपदान किए जाते हैं। इस दिन का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, हर्षोल्लास से इसे उत्सव को मनाते हैं। घर घर में कोई भी हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैनी हो, चाहे बौद्ध हो, वो उसका इंतज़ार करता है। देश में है चाहे स्वदेश में है, चाहे देश के बॉर्डर पर वो विराजमान है। हम लोग 5 दिवसीय उत्सव मनाते हैं, धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक। तो धनतेरस का जो है वो धन्वंतरी जी का प्रकट दिवस मनाते हैं और धन्वंतरी जी की पूजा आराधना अर्चना करते हैं। आयुर्वेद आचार्य और जितने भी हमारे मित्र हैं, BMS जो आयुर्वेद का डॉक्टर हैं, वो अपने धन्वंतरी भगवान की पूजा आराधना अर्चना करते हैं धनतेरस के दिन प्रातःकाल, और उसके बाद अगले दिन उस मूर्ति का विसर्जन करते हैं ताकि रोगों के लिए निरोग रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा हष्ट पुष्ट रहें जा करके। फिर 14 आ जाती है जिस दिन हम दीपदान का बड़ा महत्व है। कुछ लोग हनुमान जयंती मनाते हैं और अगले दिन हमारा आता है दीप उत्सव दिवाली। उस दिन भगवान राम जी अयोध्या में पहुँचे थे। भगवान राम जी के स्वागत में अयोध्या में दीपों की जो दिवाली मनाई गई थी और इसी दिन लक्ष्मी मैया का प्रादुर्भाव क्षीर सागर के मंथन से हुआ था। उस दिन से हम लोग लक्ष्मी पूजा की आराधना अर्चना करते हैं। कुछ दिन पहले श्रावणी पूर्णमासी थी तो उस दिन ब्राह्मण लोग अपना जनेऊ चेंज करते हैं, बदलते हैं। फिर कुछ दिन बाद में हमारे दशहरा आया। दशहरे में क्षत्रिय लोग अपने अस्त्र और शस्त्र की पूजा करते हैं और इस वक्त दीपावली को हर जाति का, हर बिरादरी का, हर व्यक्ति इसको हर्षोल्लास से मनाता है। रही बात जाकर के कि लोगों को कुछ 31 तारीख को मना रहे हैं और कुछ लोग जाकर के उसके बाद 1 तारीख को मना रहे हैं। बहुत अच्छा है, जो 31 को मना रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं और जो 1 को मना रहे हैं वो उनको भी शुभकामनाएं। हमारा उत्तरी भारत लगभग दिल्ली से लेकर के जम्मू और कश्मीर तक, मैं खुद, मेरे जन्मभूमि जो है हिमाचल प्रदेश, जिला कांगड़ा से है। हमारे हिमाचल प्रदेश में, मेरे पंजाब में, मेरे चंडीगढ़ में, मेरे हरियाणा में और लगभग पूरी दिल्ली में और मध्य प्रदेश के ज्योतिषाचार्यों ने, विद्वानों ने ये कहा है कि ये 1 तारीख को ही हमारे उत्तरी भारत में मनती है। उस बात को समझना है कि चंडीगढ़ का जो रेखांश है वो 76.30 है और जो बनारस का है वो 82.30, केवल 82 पॉइंट है। और उसमें से कैलकुलेशन कर जाइए तो कितने का बनता है, 4 कुछ बनता है, 4 समथिंग, और 4 से उसे मल्टीप्लाई करिए तो 4 कुछ 24 या 26 के लगभग वो मिनट और घड़ियाँ बनती हैं। तो सूर्योदय जो है वो वहाँ पहले होता है। कलकत्ता का और चंडीगढ़ का सूर्योदय जो है वो 42 या 41 मिनट का है। इसी तरह जोरहाट आसाम में सूर्योदय जल्दी हो जाता है तो अस्त का भी उसका लेखा। और जो हमारा ये जो दिन बार तिथियाँ जो मनाई जाती हैं वो 5 चीज़ों के योग से मनाई जाती हैं। हमारा दिनमान, तिथि, बार, नक्षत्र, योग और कर्ण जा करके, बार को नहीं लेते लेकिन दिनमान और तिथि को हम लेते हैं। 5 चीज़ों के योग से पंचांग बनता है तो पंचांग के अनुसार चलते हैं। और इस दिन एक पूरा महीना हम दीप उत्सव के रूप में मनाते हैं। और जब 5 दिन जो हैं भगवान के समर्पित, पहले दिन धनतेरसी, फिर 14 हनुमान जयंती का भी कहीं कहीं मनाते हैं उत्तरी भारत में, लेकिन प्रादुर्भाव भगवान बजरंगबली का चैत्र शुक्ल पक्ष को हुआ था, लेकिन इस दिन भी कुछ लोग कुछ प्रांतों में मनाते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग भी मनाते हैं। 14 के दिन दीपदान करते हैं, वो मृत्यु के देवता को, यमराज के निमित्त दान करते हैं। धन त्रयोदशी के दिन 13 दिन दीपक दान करें, चौथा यमराज के नाम का करें। और इसी तरीके से दीपावली को 11 या 21 या 31 51 जितनी जिसकी को समर्था हो करें और एक यमराज का नाम का दीपदान अवश्य करें। वो वहाँ करें जहाँ आपका
कूड़ा वगैरह आदि रखा जाता, दक्षिण की मुख रुख की ओर वो दीप दान करें जाकर। रही बात शाम का, शाम जिसमें देखिए 2-3 लगन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, वृक्ष लगन, वृश्चिक लगन और सिंह लगन और मकर लगन, कुंभ लगन, 4 लगन बहुत महत्व, जिसे कहते हैं स्थिर लगन जाकर। इसमें किया गया काम हमेशा ही हमें स्थिर रहता है और उपलब्धि लेता है, जिस मन से जिस भाव से हम उस कार्य को करते हैं। दीपावली का पूजन सायंकाल सारा दिन भी हम पूजा करवाते हैं, धनतेरस के दिन हम औषधालयों में पूजा करवाते हैं, केमिस्ट की दुकान हुई, कोई फैक्ट्री है दवाइयों की, वहाँ हम पूजा करवाते हैं। इसी तरीके से 14 में भी कुछ लोग अपने करते हैं। और दीपावली के दिन जो 1 तारीख को हम चंडीगढ़ में बना रहे हैं, और हमारे जहाँ जो ब्राह्मणों की संख्या है, जो चाहे वो मंदिरों से जुड़े हुए हैं, जब बाहर से हैं, उनकी लगभग 220 या 30 ऐसी संख्या है। हमने सब ने जो निर्णय लिया है, ब्राह्मणों से विद्वानों से बात करके, इंदौर से भी हमारी बातचीत हुई है, तो उन्होंने निर्णय लिया है कि हम लोग सारे के सारे जो हैं वो ये उत्सव जो है वो 1 तारीख को ही मनाएंगे। और पंडित जी आपसे ये भी जानना ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਐਤਕੀ 2 ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 31 ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਿਦੂਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੂਰਿਓਦੈ ਜਿੱਦਣ ਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ 1 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸਲੇ ਸੂਰਿਓਦੈ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕੁਛ ਤਿਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੂਰਿਓਦੈ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਰਗਾ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਿਓਦੈ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 5 ਘੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ 10 ਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ 2.5 ਘੜੀ ਦਾ 1 ਘੰਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹ 47 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਨ ਹੈਗਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8:20 ਤੱਕ ਹੈਗਾ, 8:15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:16 ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਾ ਸਿੰਘ ਲਗਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1:05 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3:17 ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਖ ਲਗਨ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਿਖ ਲਗਨ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਬ੍ਰਿਖ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਉਸੇ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਚਨ ਕਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਵੀ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 31 ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 1 ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਅਸਾਮ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਕੱਤਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 41 ਮਿੰਟ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਸੂਰਯੋਦੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਛੁਪੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੋਰਹਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 6:30 6:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਉਂ ਦਿਨ ਵਧਣਗੇ ਉਦੋਂ ਤਿਉਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੇਵਲ ਔਰ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3:55 ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਚਾਂਗ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਿਥੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਨਛੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਰਯੋਦੈ ਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੂਰਯ ਅਸਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਤਿਥੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੂਜਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗੇ। ਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, 10 ਦਿਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੀਜ ਮੰਤਰ ਦਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ 10 ਮਹਾਵਿਦਿਆ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਜਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਧੇਰਾ ਔਰ ਰੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਜਾਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਉਜਾਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾ ਕਰਕੇ। ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਲ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਅਗਰ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਾਰੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹਰ ਕਣ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੂਟੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਫਲ ਨੂੰ, ਹਰ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦਾ। ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਤੇ ਅਰਚਨਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਣਪਤੀ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਸੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਦੇਵੇ, ਯਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀਰਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰੇ। षोडशोपचार पूजना ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ
ਕੇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ, ਪੰਜਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਕਾ, ਚੌਲ, ਫੁੱਲ, ਮਿੱਠਾ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵੇ। ਫਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਫਲ ਵੀ ਚੜਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਚੜਾਵੇ ਤੇ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਅਰਚਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਮਲ ਗੱਟੇ ਦੀ ਮਾਲਾ, ਕਮਲ ਗੱਟੇ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਕਸ਼ਣਾਵਰਤੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ੰਖ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਿੱਪੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਹਿਣਾ ਗੱਠਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਗੂਠੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਸਭ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ। ਆਪ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ 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 ਵਧਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਥੀਆਂ ਤੇ ਪਚੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਚਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਿਥੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।